Exercise 3.5. Example number 4. A minus B upon C is equal to sin A minus B upon 2 upon cos C by 2 साबित करो. LHS A minus B upon C. હવે આની અંદર સ્મોલ abc ની કિંમત આપણે સાઇન સૂત્રની મદદથી મૂકી દઈશું. સાઇન સૂત્રમાં sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C is equal to K. Therefore sin A upon A is equal to K. Sin B upon B is equal to K. Sin C upon C is equal to K. Therefore A is equal to sin A upon K. A is equal to sin A upon K. B is equal to sin B upon K. C is equal to sin C upon K. આ A B C ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ. તમે આ સ્ટેપ નહીં કરો, સીધી A B C ની કિંમત sin A upon K, sin B upon K, sin C upon K લખશો સીધી તો ચાલી જશે. આ બે સ્ટેપ બતાવવાની જરૂર નથી. Therefore A minus B upon C is equal to sin A upon K minus sin B upon K upon sin C upon K. અંશ આમાંથી K કોમન અને આ જોડે કેન્સલ થઈ જશે. એટલે 1 upon K sin A minus sin B upon sin C upon K. આ K કેન્સલ થઈ જશે. અહીંયા થશે S minus S. Therefore sin A minus sin B upon sin C, S minus S, 2 cos A plus B by 2. આ સૂત્રમાં જ આ બેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 છે. sin A minus B upon 2. અહીંયા sin C નું સૂત્ર 2 sin C by 2 into cos C by 2. sin 2x નું સૂત્ર 2 sin x into cos x. 2x ના અડધા x થઈ જાય તો c ના અડધા 2 sin C by 2 cos C by 2 is equal to 2 cos A plus B by 2 માં આ ત્રિકોણ ના ગુણધર્મ પર એક્ઝામ્પલ છે. એટલે આ તમારે યાદ રાખી લેવાનું કે આમાં A plus B plus C is equal to pi, કારણ કે ત્રિકોણ આપેલો છે તમને. હવે આપણે A plus B ની કિંમત મૂકી. A plus B is equal to pi minus C અહીંયા મૂકી દઈએ. pi minus C upon 2 into sin A minus B upon 2 upon 2 sin C by 2 into cos C by 2 to cancel. આ 2 આમ છૂટા પાડી દઈએ. cos pi by 2 minus C by 2 sin A minus B by 2 upon sin C by 2 into cos C by 2. આ થયું cos pi by 2 minus theta. pi by 2 minus theta પહેલું ચરણ. વિધેય બદલાઈ જશે, cos નું બની જશે sin C by 2 into sin A minus B by 2 upon sin C by 2 into cos C by 2 is equal to sin A minus B by 2 upon cos C by 2 is equal to RHS C
સીધી જ તમે આમાં a b અને c ની કિંમત sin a upon k sin b upon k અને sin c upon k સીધી મૂકી દો. તો આ સ્ટેપ કરવાની જરૂર નથી. આ તો તમને સમજણ પડે કે a b અને c ની કિંમત કેવી રીતે આવે છે એટલા માટે આ સ્ટેપ બતાવ્યું છે. આમાં છેદમાં k કોમન, એ કોમન આ k આના છેદ જોડે કેન્સલ થઈ જશે. આમાં s s 2cs અને છેદમાં સૂત્ર sin 2x નું સૂત્ર 2 sin x cos x. એવી જ રીતે sin x નું સૂત્ર 2 sin x/2 cos x/2 એ સૂત્રનો અહીંયા આપણે ઉપયોગ કર્યો. અહીંયા a b ની કિંમત મૂકી દીધી. આના પરથી a b pi c. a b હોય કે b c હોય તો એવા કિંમત મૂકી દેવાની આવે. a b તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખીશું આપણે, કારણ કે તો સાબિત કરવાનો જ પોર્શન છે એટલે આટલો ભાગ તો સાબિત થઈ ગયો. આ ભાગ અહીંયા ફરી લખું છું. અહીંયા ભાગ દેખાતો નથી એટલે આના પછી s s 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 upon sin c. અને આ ભાગ અહીંયા લાઇટિંગમાં વધારે દેખાતો નતો એટલે આ સાઈડ ફરીથી લખી દીધો. પાંચમો એક્ઝામ્પલ sin b minus c upon 2 is equal to b minus c upon a into cos a by 2. RHS નો ઉપયોગ કરીએ આમાં. b minus c upon a into cos a by 2. RHS માં સ્મોલ a b c ની કિંમત અહીંયા મૂકી શકાશે. is equal to sin b upon k minus sin c upon k upon sin a upon k into cos a by 2. 1 upon k કોમન આની જોડે કેન્સલ થઈ જશે એટલે ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખી દઉં છું. હવે sin b minus sin c upon sin a into cos a by 2. s s 2cs 2 cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2 upon sin a into cos a by 2. આપણે સાબિત કરવું છે sin b minus c upon 2. sin b minus c upon 2 આવી ગયો. એનો અર્થ એવો કે આ 2 cos b plus c by 2 ઉડી જશે, cos a by 2 પણ ઉડી જશે અને sin a ઉડી જશે. કેવી રીતે ઉડે છે એ જોઈ લેજો. 2 cos આગળના એક્ઝામ્પલમાં મેં a plus b ની કિંમત મૂકી તો અહીંયા b plus c ની કિંમત મૂકી તો b plus c ની કિંમત a plus b plus c is equal to pi. તો b plus c ની કિંમત b plus c is equal to pi minus a cos pi minus a upon 2 into sin b minus c upon 2 upon sin a into cos a by 2. આટલું દરેકના છેદમાં અલગ પાડી દઈએ. is equal to 2 cos pi by 2 minus a by 2 into sin b minus c upon 2 sin b minus c upon 2 into cos a by 2 upon અહીંયા સૂત્ર 2 sin a by 2 into cos a by 2 2 cancel આને લખાય cos pi by 2 minus theta એટલે sin theta sin a by 2
sin b minus c by 2 into cos a by 2 upon sin a by 2 into cos a by 2 ફક્ત રહ્યા sin b minus c by 2 is equal to RHS. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલમાં s s s plus s c c plus c c minus c આવશે. તો તમારે a plus b હોય કે b plus c હોય તો એની કિંમત અહીંયા તમારે મૂકવાની આવશે. ત્રિકોણના ગુણધર્મ પર ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180. આ b plus c ની જગ્યાએ pi minus a કઈ રીતે આયા? તો a plus b plus c બરાબર 180. તો b plus c બરાબર pi minus a. b plus c is equal to pi minus a. અહીંયા આગળ એની કિંમત મૂકી. Example number 6. A into b cos c minus c into cos b b square minus c square આવું છે. LHS a into b cos c minus c into cos b. આની અંદર આપણે cos c અને cos b નો ઉપયોગ કરીશું એટલે cos cosine સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. અને cos b અને cos c ની કિંમત મૂકી દઈએ is equal to a into b cos c ની કિંમત a square plus b square minus c square upon 2ab minus c cos b ની કિંમત c square plus a square minus b square upon 2ca. આ b cancel, આ c cancel, 2a છે અહીંયા પણ 2a છે, 2a common, a upon 2a એટલે a square plus b square minus c square minus અંદર ગુણાઈ જશે minus c square minus a square plus b square. a cancel, 1 upon 2, a square cancel, બે વખત b છે બે વખત c છે 2b square minus 2c square, 2 common, 2 upon 2, b square minus c square is equal to RHS. આ એક્ઝામ્પલ LHS થી પણ ગણી શકાશે, RHS થી પણ ગણી શકાશે. એક્ઝામ્પલ સાબિત થઈ ગયો. આ બીજી રીત. બીજી રીત RHS માં અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ ગયો છે પણ હું બીજી રીત બતાવી રહ્યો છું. b square minus c square. આમાં સ્મોલ b અને સ્મોલ c ની કિંમત મૂકીએ. સ્મોલ b ની કિંમત એટલે sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c is equal to k. તો sin square b upon k square sin square c upon k square 1 upon k square common sin square b minus sin square c. આના માટેનું એક સૂત્ર લખાયું હતું મેં 1 upon k square sin b plus c into sin b minus c. Sin square x minus sin square y is equal to sin of x plus y into sin of x minus y is equal to 1 upon k square. આ b plus c ની જગ્યાએ ત્રિકોણનો ગુણધર્મ છે. ત્રિકોણનો ગુણધર્મ હોવાથી a plus b plus c is equal to pi અને b plus c is equal to pi minus a લખાય. તો sin pi minus a into sin b minus c. sin pi minus a બીજું ચરણ. બીજા ચરણમાં sin પોઝિટિવ વિધેય નહીં બદલાય એટલે sin a upon k square. અહીંયા sin x minus y નું સૂત્ર SECS sin b into cos c minus cos b into sin c.
આપણે a into b cos c minus small c into cos b cos c અને cos b આવી ગયા. આ sin b ની જગ્યાએ small b છે અને આ sin c ની જગ્યાએ small c છે. તો એ કેવી રીતે આવે છે જુઓ. આ sin a upon k sin b upon k into cos c minus cos b sin c upon k. sin a upon k, sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c is equal to k ધારી લઈએ. તો k આમ છેદમાં આવી જાય. sin a upon k is equal to a કહેવાય. એટલે sin a upon k is equal to a. આપણે ઘણીવાર a ની કિંમત મૂકીએ sin a upon k. તો sin આ k² છે તો k² ને એક k એવી રીતે એક k છેદમાં રાખ્યા અને એક k ને અંદર ગુણી દીધા. એટલે છેદમાં રાખ્યા. sin b ના છેદમાં અને sin c ના છેદમાં. આમ તમે આમ કોમન કાઢો તો k² ઉપરનું સ્ટેપ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. ઉપરનું સ્ટેપ ચેન્જ થયો નથી. આ k² માંથી એક k અહીંયા આ રીતે રાખ્યો અને બીજો k sin b ના છેદમાં અને sin c ના છેદમાં. આવું ના સમજતા કે 1 2 ને 3 k કઈથી થઈ ગયા. 3 k નથી થયા. આ બંને વચ્ચે બાદબાકી છે એટલે આ કે તમે કોમન કાઢો તો અહીંયા k k k² જ થવાનું છે. sin b upon k એટલે b cos c, sin c upon k એટલે c into cos b is equal to LHS. એટલે LHS થી પણ થઈ શકે છે, RHS થી થઈ શકે છે. LHS થી સીધી તમે cos c અને cos b એટલે cos સૂત્રનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સીધી રીતે સાબિત થઈ શકે છે. આમ પણ સાબિત થઈ શકે છે. Example number 7. A into cos c minus cos b is equal to 2 into b minus c into cos square a by 2. આમાં LHS કરતા RHS માં એક્ઝામ્પલ વધારે ઈઝી બનશે. તો આપણે LHS નો ઉપયોગ કરીએ. LHS 2 into b minus c cos square a by 2 is equal to 2. b ની કિંમત sin b upon k minus sin c upon k into cos square a by 2. k common 2 upon k sin b minus sin c into cos square a by 2. 2 by k s minus s 2 cos b plus c by 2 sin b minus c by 2 into cos square a by 2 is equal to 2 by k 2 cos. અહીંયા b plus c ની કિંમત a plus b plus c is equal to pi. Therefore b plus c is equal to pi minus a. અહીંયા pi minus a upon 2 into sin b minus c upon 2 into cos square a by 2 is equal to 2 by k 2 cos pi by 2 minus a by 2 into sin b minus c by 2 into cos square a by 2 is equal to 2 by k pi by 2 minus theta. પહેલું ચરણ cos પોઝિટિવ અને વિધેય બદલાઈ જશે. sin a by 2 into sin b minus c by 2 into cos square a by 2. હવે a into cos c minus cos b. આ એનો અર્થ એવો થાય, આ એનો અર્થ sin a upon k લાવવાનું છે. sin a upon k આવી જશે એટલે એની જગ્યાએ સ્મોલ a લખાશે. તો sin a upon k કેવી રીતે લવાશે? તો
જો આ 2 sin a by 2 અને આમાંથી cos a by 2 એક લઈ લઈએ. તો sin a by 2 cos a by 2 upon k into 2 sin b minus c by 2 into cos a by 2. શું કર્યું? આ cos સ્ક્વેર a છે તો cos a by 2 into cos a by 2 લખાય. એટલે એક cos a by 2 આની જોડે રાખી દીધા અને એક cos a by 2 આની જોડે, એટલે આ 2 આ રહ્યા 2 sin a by 2 into cos a by 2. પછી બીજા 2 આની જોડે 2 sin b minus c by 2 into cos a. બધું ગુણાકારમાં જ છે. આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે cos square a by 2, આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે 4 આવશે. આ 4 રહ્યા. બરાબર. મેં વહેંચી દીધા cos a by 2 ને cos a by 2 ને એટલા માટે વહેંચી દીધા કે આપણી પાસે આ સૂત્ર બની ગયું 2 sin a by 2 into cos a by 2 is equal to sin a. આટલાનું સૂત્ર બન્યું sin a. આપણે આગળ આવા સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2. આના પરથી આ સૂત્રનો બહુ ઉપયોગ કર્યો છે. આપણે ઉલટું સૂત્ર વાપર્યું કે 2 sin a by 2 cos a by 2. તો આ 2 sin a by 2 cos a by 2 sin a by 2 ના બમણા a થઈ જશે અને આ sin નું સૂત્ર થઈ જશે આમ sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x એ sin 2x નું xx છે, અહીંયા પણ 2 છે એટલે અહીંયા xx ના 2x sin 2x બની ગયું. એવી જ રીતે a by 2 છે તો એના બમણા a થઈ ગયા એટલે sin a. અહીંયા sin 2x અહીંયા આવું બને છે sin 2 sin a by 2 into cos a by 2 sin 2 into a by 2. આ 2 કેન્સલ. આગળના 2 આની જોડે કેન્સલ ના થાય. આ આખા 2x છે એ જ પ્રમાણે અહીંયા 2a by 2 આ 2 કેન્સલ એટલે આ sin a બની ગયા. એવી રીતે આ sin a બની ગયા. હવે 2 sin b minus c by 2. હવે આમાં આ 2sc સૂત્ર 2sc એટલે s plus s પણ આમાં b અને c છે આમાં a છે તો હું a ની કિંમત મૂકી દઉં જેથી b અને c માં આવી જાય. a ની કિંમત આના પરથી a is equal to pi minus b minus c cos pi minus b plus c. pi minus b minus c બનાવજો એટલે માઈનસ ને કોમન રાખી દીધો upon 2. આ sin a upon a એટલે કે 2 sin b minus c by 2 cos 2 દરેકના છેદમાં છૂટા પાડી દઈએ b plus c by 2 a 2 sin b minus c by 2 cos pi by 2 minus theta. પહેલું ચરણ વિધેય બદલાઈ જશે sin b plus c by 2. અહીંયા આગળ θ b અને c ના સ્વરૂપમાં છે, અહીંયા a ના સ્વરૂપમાં છે તો θ ને મેં બંનેમાં b અને c ના સ્વરૂપમાં ફેરવી એટલે કે મેં a ની કિંમત મૂકી. a ની કિંમત અહીંથી શું મુકાશે b a is equal to pi minus b minus c pi minus કૌંસમાં b plus c. તો મેં a ની કિંમત અહીંયા મૂકી દીધી pi minus કૌંસમાં b plus c. એ માઈનસ મેં અહીંયા કોમન કાઢ્યા છે અહીંયા આગળ એટલે b plus c. તું દરેકના છેદમાં છૂટા પાડી દીધા અને sin આ cos pi by 2 minus theta બન્યું એટલે sin theta એટલે b plus c by 2. હવે આ પણ b અને c માં આવ્યું, આ પણ b અને c માં આવ્યું. 2ss એટલે c minus c. 2ss c minus c. હવે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આમાં આ બેની બાદબાકી પહેલા કરજો. cos b minus c by 2
minus b plus c by 2 minus cos સરવાળો પછી રાખજો b minus c by 2 plus b plus c by 2 actually c minus c એટલે minus 2ss થાય પણ અહીંયા તમને માઈનસ આપ્યા નથી એટલે શું કર્યું કે દરેકમાં પહેલા x plus y હોય છે પછી x minus y હોય છે તો આમાં મેં x minus y પહેલા રાખ્યું છે અને x plus y પછી રાખ્યું છે અને x સમજી લો અને y સમજી લો તો પહેલા x minus y પછી x plus y 2cc હોય તો c plus c માં x plus y પહેલા હોય પછી x minus y એ બધા સૂત્રમાં x plus y પહેલા પછી x minus y હોય છે જ્યારે 2ss માં c minus c થાય c minus c માં ખરેખર તો c minus c is equal to minus 2ss હોવું જોઈએ અહીંયા માઈનસ હોવું જોઈએ અહીંયા માઈનસ હોવું જોઈએ માઈનસ નથી તો આપણે શું કરવાનું પહેલા x અને y ની બાદબાકી કરવાની પછી સરવાળો રાખવાનો અથવા એવું ના યાદ રાખવું હોય તો માઈનસ વડે ગુણી દો માઈનસ વડે ભાગી દો તો પ્લસ વાળું પહેલા લખવાનું અને આ પહેલા લખી દેવાનું આ પાછળ લખી દેવાનું is equal to a cos b minus c minus b minus c upon 2 minus cos b minus c plus b plus c upon 2 is equal to આ સૂત્ર જવા દઉં છું is equal to a into cos minus dv cancel minus 2c upon 2 minus 2c upon 2 2 point cancel થઈ જશે minus c minus cos cc cancel 2d upon 2 એટલે b cos of minus x એટલે cos xy cos યુગ્મ વિધેય છે minus બહાર આવશે નહીં cos c minus cos b a into cos c minus cos b અહીંથી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તમારે કે 2ss એટલે c minus c થાય c minus c એટલે minus 2ss થાય પણ minus 2ss નથી આપ્યા અહીંયા minus નથી આપ્યા એટલા માટે શું કર્યું મેં બાદબાકી પહેલા લખીને સરવાળો પછી લખ્યો છે x minus y પહેલા લખ્યું x plus y પછી લખ્યું તમારે એવું ના કરવું હોય તો અહીંયા માઈનસ ગુણી દેવાનું બહાર પણ માઈનસ ગુણી દેવાનું એટલે -2ss થઈ જશે માઈનસ અને માઈનસ ઉગર્યા કરશે તો તમારે આ આગળ લખવાનું અને આ પાછળ આગળ એટલે શું આ x plus y એટલે કે b minus c upon 2 plus b plus c upon 2 આગળ લખી દેવાનું અને b minus c upon 2 minus b plus c વાળું પદ પાછળ લખી દેવાનું આ cos x plus y આગળ આ cos x minus y પાછળ લખી દેવાનું ત્યારે જ લખજો તમે કે અહીંયા માઈનસ હોય ત્યારે આવું કરાય જ્યારે અહીંયા માઈનસ નથી એટલે શું કર્યું મેં x y વાળું પહેલા રાખ્યું x y એવું પછી લખ્યું